sallallahu alayhi wa sallam. I love Muhammad, I love Medina, sallallahu alayhi wa sallam. چاند ہے روشن ان کی چمک سے، خوشبو چمن میں ان کی مہک سے. سبحان اللہ. چاند ہے روشن ان کی چمک سے، خوشبو چمن میں ان کی مہک سے. مشک سے بر کر ان کا پسینہ، صلی اللہ علیہ وسلم. I love Muhammad, I love Medina, صلی اللہ علیہ وسلم. عشق میں ان کے جینا مرنا، صلی اللہ علیہ وسلم. مخزن حکمت بات ہے ان کی، رحمت عالم ذات ہے ان کی. سبحان اللہ. تو بولو. مخزن حکمت بات ہے ان کی، رحمت عالم ذات ہے ان کی. نور کا ان کا ہے پسینہ، صلی اللہ علیہ وسلم. I love Muhammad, I love Medina, صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سبب ہے کون و مکاں ہے، شمس و قمر ارض و سما ہے. سبحان اللہ. ان کی سبب سے کون و مکاں ہے، شمس و قمر ہے ارض و سما ہے. چمکا جہاں کا ان سے نگینا، صلی اللہ علیہ وسلم. সকলে I love Muhammad, সকলে বলো I love Muhammad, I love Medina, sallallahu alayhi wa sallam. ان کی شہر میں پہنچو خدایا، گنبد خضرا دیکھو خدایا. ان کی شہر میں پہنچو خدایا، گنبد خضرا دیکھو خدایا. میرا لگے اس پار سفینہ، صلی اللہ علیہ وسلم. I love Muhammad, I love Medina, صلی اللہ علیہ وسلم. عشق میں ان کا جینا مرنا، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله رب العالمين وخاتم النبيين قد أفلح ما صدقك وقد خاب ما كذبك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد محبت شنگی اللهم وعلى آل سيدنا مولانا محمد میں اس زمانے کا منتظر ہوں زمانہ جب بے مثال ہوگا ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی ہر ایک معاذن بلال ہوگا سبحان اللہ میں اس زمانے کے منتظر ہوں زمانہ جب بے مثال ہوگا ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی ہر ایک معاذن بلال ہوگا حضور کے آئینے اٹھا کر چلے تو ہم پہچان جائیں گے ہم ٹھیک نا بیٹی حضور کے آئینے اٹھا کر چلے تو ہم پہچان جائیں گے ہم سفارش عشق مصطفیٰ سے سفارش عشق مصطفیٰ سے ہمارا باطل بحال ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সমস্ত গুণগান সমস্ত ইবাদত সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদেরকে সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন একটি আলোচনাতে মাহফিলে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন এর জন্য আমরা সকলে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করি চকবেনেখা পূর্বপাড়া গ্রামবাসী সমস্ত যুবক ভাইদের কাছে যিনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মেহনত করে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছেন। এই জলসার সভাপতি
শ্রোতা মণ্ডলী, পর্দার আড়ালে আমার মা ও বোনেরা, আমার স্নেহ ছোট কচি কাঁচা বাচ্চারা, সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত কোটি কোটি মাখলুকের মধ্যে থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে অর্থাৎ মানুষকে বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সমস্ত পৃথিবীতে যত মাখলুক আছে, শুধু পৃথিবীতে মাখলুক নয়, সমুদ্রের নিচে থাকা মাখলুক, অসংখ্য জগতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। অসংখ্য জগতে কত প্রাণী আছে যেই প্রাণীগুলো আমরা জানি না, দেখি না, এমনও প্রাণী আছে। সমস্ত প্রাণী আল্লাহ তাআলা সমস্ত প্রাণীর থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট আল্লাহ তাআলা না হযরতে ইনসান অর্থাৎ মানুষকে বানিয়েছেন। এই বাচ্চাটাকে একটু সাইডে করে দাও। চেঁচামেচি করলে আমি সব ভুলে যাবো, যা বলেইছি সব ভুলে যাবো, ব্যাস সব গন্ডগোল হয়ে যাবে। অমনোযোগী আমরা না হয়ে যাই, দিনের কথা কান লাগিয়ে, ইসলামের কথা, দিনের কথা, শরিয়াতের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, এটা হলো দিনদারি। মনোযোগ দিয়ে শোনা, এটা হলো দিনদারি। দিনের কথা, ইসলামের কথা, সিরাতের কথা অমনোযোগী সহকারে শোনা, এটা হলো বদ্দিন। বুঝতে পারছো যে দিনের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এটা হলো দিনদারি, আর দিন ও ইসলামের কথা অমনোযোগী হয়ে শোনা এটা হলো বদ্দিনী। ওই জন্য বলা হয়, যখন ফোনেতে ওয়াজ মাহফিল চলে, ফোনেতে যখন আমরা ওয়াজ মাহফিল শুনি, ওয়াজ মাহফিল ফোনেতে যখন শুনি, তো একজন এসে গেল, ওয়াজ এদিকে চলছে, বক্তব্য এদিকে চলছে, আর আমি অন্যজনের সঙ্গে কথা বলছি। এটা হলো দিনের কথাকে অমনোযোগী করা, এটা একটা চরম মানের বিয়াদবি, আর এটা হলো বদ্দিনীর পরিচয়। না, আমার সঙ্গে যখন কেউ কথা বলতে আসবে তখন আমি কি করব? ওটাকে বন্ধ করে দেবো, অফ করে দেবো। ফোনেতে আমরা কোরআনে কারীম তেলাওয়াত শুনি না? কোরআনে কারীম তেলাওয়াত শুনি। তো কোরআনে কারীম যখন তেলাওয়াত শুনি, কোনো ব্যক্তি এসে গেল বা ঘর থেকে বউ বলল, স্ত্রী বলল বা ছেলে ডাকলো, কোরআনের দিকে চলছে, তাদের সঙ্গে কথা চলছে, এটা কোরআনের সঙ্গে কি বিয়াদবি। হ্যাঁ, কথা যদি বলতেই হয়, কেউ এসছে কথা বলতে হবে, তার জন্য আমরা ফোনটাকে অফ করে দেবো, বন্ধ করে দেবো, তারপরে কথা বলবো। কোরআনও চলছে আর এদিকে আমাদেরও কথা চলছে, তাহলে কি হবে? বিয়াদবি হবে। আর দিনের কথাকে অমনোযোগী সহকারে শোনা এটা হলো বদ্দিনী, আর দিন ও ইসলামের কথাকে মনোযোগ দিয়ে শোনা এটা হলো দিনদারি। তাহলে দিনের কথা যখনই হবে আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবো, চাই কথাটা যে কেউ বলুক, কথাটা কি হচ্ছে সেটা আমাকে শুনতে হবে। যদি কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে হয় আমি সেটা নেব, কোরআন ভিত্তিতে যদি না হয় আমি সেটা নেব না। কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে যদি না হয় তো সেই কথাটা আমি গ্রহণ করব না, আমি নেব না। কিন্তু কথা যেই বলুক সেই কথাটাকে আমাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, আর যেই কথাটা সঠিক হবে সেই কথাটা আমি নেব, আর যেই কথাটা বেঠিক হবে, ঠিক নয়, সেই কথাটা আমি নেব না। তো এইভাবে আমরা না দিনের কথাকে, দিনের আলোচনাকে, ইসলামের আলোচনাকে
না আমরা এইভাবে শুনবো ইনশাআল্লাহ? তো আমরা যে এই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি আমাদের উদ্দেশ্য কি? 8টা-10টা ডেক চাপিয়ে বিরিয়ানি খাবো, তাই তো নাকি? আমাদের নাম রওশন হবে, নাম হবে এই জন্য? না আমাদেরকে লোক বাহবা দেবে যে তোমরা সত্যি মারাত্মক ব্যাপার করেছো, যা করেছো না, যা প্যান্ডেল, যা মাইক, এই জন্য? না, আমরা এই দিনের আয়োজন, এই অনুষ্ঠান এই জন্য করেছি যাতে করে আমরা হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের জীবন জিন্দেগি, কোরআনে কারীমের আলোচনা, দ্বীন ও ইসলামের আলোচনা আমরা শুনবো। আমাদের মায়েদেরকে যারা পর্দার আড়ালে আছে তাদেরকে শোনাবো। কিসের জন্য? না আমাদের জীবনকে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। এটাই উদ্দেশ্য, হ্যাঁ কি না? এটাই উদ্দেশ্য তো, যে আমরা সিরাতের আলোচনা করব, নিজেরা শুনবো, আমাদের মা বোনেদেরকে, পাড়া প্রতিবেশীদেরকে শোনাবো, যাতে করে আমরা ইসলাম অনুযায়ী, দ্বীন অনুযায়ী, সিরাত অনুযায়ী, আল্লাহর নবীর মহাব্বত অনুযায়ী না আমাদের জীবনকে আমরা তৈরি করতে পারি। এটাই উদ্দেশ্য, হ্যাঁ কি না? না আমাদের এই সমস্ত ঐতিহ্য প্রকাশ করার জন্য নয়। আমরা কিসের জন্য করেছি? না আমরা চাইলে গান বাজনা করতে পারতাম, কাওয়ালি করতে পারতাম। আমরা দ্বীনের সিরাতের অনুষ্ঠান আয়োজিত এই জন্য করেছি যে আমরা নবীজির সিরাত থেকে তিনার জীবনীকে শুনব, তিনার আদর্শকে শুনব, আর তিনাকে সত্যিকারের যিনারা চিনেছিলেন, যিনারা ভালোবেসেছিলেন, তিনাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনটা একটু মিল খাও। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সহজে যে আমরা নবীকে কতটুকু ভালোবাসা দরকার ছিল আমাদের জন্য, আর আমরা কতটুকু নবীকে ভালোবাসছি, এটা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে আমরা নবীকে কতটুকু ভালোবাসি। নবীর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আছে, সকলের আছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মুসলমানের অন্তরে হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত প্রত্যেকটা মুসলমানের অন্তরে আছে। শুধু মুসলমান নয়, অনেক গায়েররা যারা সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ, তারাও পারফেক্ট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের পণ্ডিত মানুষ হিসাবে, শিক্ষক ভাবে, এমনকি বড় নেতা ভাবে না তিনারা গ্রহণ করেছেন। অনেক অমুসলিমরা, অনেক জাতির মানুষরা, ধর্মের মানুষরা, তারা আমাদের নবীকে, যারা শিক্ষিত সমাজের মানুষ, তারা জানে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সর্বসাধারণের মতো কোনো মানুষ ছিলেন না, সর্বসাধারণের নেতাদের মতো নেতা ছিলেন না। তিনি উন্নত মানের, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাঠানো সবথেকে উৎকৃষ্ট এবং শখসিয়াত, বড় মাপের মানুষ যদি কেউ থাকেন তো সেটা হলো নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো এই নবীকে ভালো সবাই বেসেছিলেন, এই নবীকে সবাই ভালোবেসেছেন। শুধু মানুষ নয়, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরাও ভালোবেসেছে, সমুদ্রে থাকা মাছেরা তারাও ভালোবেসেছে, এমনকি গাছেরাও নবীর মহব্বত তাদের অন্তরে অনেক বেশি ছিল। তো সেই সমস্ত মহাব্বতের সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে একটু আমাদের মহাব্বত, ভালোবাসা একটু মিলাবো, যে সত্যিকারের নবীকে ভালোবাসি, তো সত্যিকারের নবীর মহাব্বত আমাদের অন্তরে আসছে তো, এটাকে একটু বিবেচনা করতে হবে, একটু চিন্তা করতে হবে আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে।
হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এমন মানব ছিলেন, তিনি এমন শখসিয়াত ছিলেন, গোটা কিয়ামত তক আনেওয়ালা ইনসানের জন্য, সমস্ত জিন ও ইনসানের জন্য আল্লাহ তাআলা তিনাকে আদর্শর অধিকারী সর্বোচ্চে রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে পাকের মধ্যে ঘোষণা করে জানিয়েছেন, ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য আদর্শ নিহিত করা হয়েছে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। সমস্ত আদর্শ, সমস্ত ভালো কোয়ালিটির গুণ, সমস্ত ভালো কোয়ালিটির সিফাত আমাদের নবীর মধ্যে ছিল। ছিল না? ছিল না? বেশক ছিল। অন্যান্যরা যদি অন্য কিছু কথা বলে তাতে আমরা গুরুক্ষেপ করব না, সেই কথায় আমরা কান দেব না। আর যারা বলেছিল তারা নাস্তে নাবুদ হয়েছে, তারা ধ্বংস হয়েছে। তারা কোথায় স্থান করেছে? না যে তাদের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়েছে। আর যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবেসেছেন, না তাদের ঠিকানা কোথায় হয়েছে? জান্নাতে হয়েছে। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি নবীকে মহব্বত করেছিলেন, নবীকে মহব্বত করেছিলেন। তিনার ঠিকানা কোথায় হয়েছে? জান্নাত। নবীর শত্রুতা করেছিলেন আবু জেহেল, তার ঠিকানা কোথায় হবে? জাহান্নাম হবে। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল্লাহ তাআলা কি মানুষ তিনাকে বানিয়েছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ, যত ঈমানওয়ালা পৃথিবীতে আসবে, কিয়ামতের ময়দানে সমস্ত মানুষের ঈমানকে যদি এক পাল্লায় রেখে দেওয়া হয়, সিদ্দিকে আকবর হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানকে যদি এক পাল্লায় রেখে দেওয়া হয়, গোটা পৃথিবীর সমস্ত ঈমানওয়ালার ঈমানের তুলনায় হযরতে সিদ্দিকে আকবরের ঈমানের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কেমন মানুষ ছিলেন! আল্লাহ তাআলা তো যখন জান্নাতে জান্নাতীদেরকে ডাক দেবেন, যাও জান্নাতে চলে যাও, যখন আবু বকরকে বলা হবে যাও আবু বকর জান্নাতে চলে যাও, আবু বকর যখন জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা কেমন ব্যক্তি বানিয়েছিলেন, কেমন নবীকে ভালোবেসেছিলেন। আবু বকরের জন্য 8টি দরওয়াজা, জান্নাতের 8টি দরওয়াজাকে আল্লাহ খুলে দেবেন। জান্নাতের দারওয়ান রিদওয়ান হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আহ্বান জানাবেন, ওয়েলকাম জানাবেন। আবু বকর তুমি আমার দরওয়াজা দিয়ে আসো, আবু বকর তুমি আমার দরজা দিয়ে আসো। 8টা দরওয়াজের 8টা জান্নাতের দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে আবু বকরের জন্য। আবু বকর কেমন নবীকে মহব্বত করেছিল। হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন নবী বানিয়ে দেওয়া হলো, নবুয়ত দেওয়া হলো, যখন তিনি দাওয়াতি কাজ করতে থাকছিলেন, হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর নবী বললেন, হে আবু বকর, আল্লাহ তাআলা আমাকে গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য রাহমাতুল লিল আলামিন করে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য আমাকে সতর্কবার্তা এবং সুসংবাদ বার্তা হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। হে আবু বকর, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।
আল্লাহ তাআলা এই কলেমার মেহনত দিয়ে দাওয়াত দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে, হে আবু বকর তুমি ইসলামের কলেমা পড়ে নাও। বেশি কিছু বলেননি। হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর 20 বছরের বন্ধু। তিনার সঙ্গে উঠা বসা করতেন, ঘোরাফেরা করতেন। 20 বছর 20 বছরের বন্ধু ছিলেন। একটা বন্ধু 20 বছর যখন তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, বন্ধু বন্ধুকে চিনতে আর কিছু বাকি থাকে না। থাকে না? থাকে। বাকি থাকে কি না? একটা বন্ধুকে চিনতে আর কোনো বাকি থাকে না। তো যখন তেনাকে এই ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলো, কলেমার দাওয়াত দেওয়া হলো, হযরতে আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, আমি আগে থেকেই মনে মনে ভাবছিলাম যে আপনি কোনো সাধারণ মানুষ হতে পারেন না। আপনি যেই দ্বীন ও ইসলামের কলেমাকে নিয়ে এসেছেন এটা বারহাক সত্য। আমি তোমার সঙ্গে আওয়াজ দিয়ে পড়ে নিলাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আবু বকর মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহর নবীকে আবু বকর কত ভালোবাসেন। আল্লাহর নবী আবু বকরকে বললেন, হে আবু বকর আমার জন্মস্থান মক্কা নগরে, এখানে দাওয়াতি কাজ করতে আমার জন্য সমস্যা হচ্ছে। শত্রুরা আমাকে মারার জন্য উতাল হয়ে পড়েছে। ইসলাম হয়তো আলামে ইসলাম পৌঁছাবে না। আল্লাহর নির্দেশ এসে গিয়েছে, আল্লাহ আদেশ করে দিয়েছে যে তুমি এখনই মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাও। এই ঘটনা জানি না। হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বললে, হে আবু বকর তুমি আমার সঙ্গের সাথী হবে, আমরা মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাব। তুমি কিন্তু তৈরি থাকো। এতটুকু কথা, তুমি কিন্তু তৈরি থাকো যে আমরা কি করব, মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাব। লম্বা ঘটনা সংক্ষেপে বলছি। আবু বকর আল্লাহর নবীকে কত ভালোবাসতেন, আমরা কত ভালোবাসি। একটু শুধু মিল খাইয়ে নি, একটু শুধু মিল খাইয়ে নি। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার আদর্শ, তিনার সুন্নতের মহাব্বত, তিনার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে কতটুকু আছে। আর ওই সময়ের সাথী সঙ্গী হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ আল্লাহর নবীকে কতটুকু ভালোবেসেছিলেন। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা যে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে, বাড়ির মধ্যে মহিলাকে পর্দায় রাখতে হবে, হালাল উপার্জন করতে হবে, সংসার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত অনুযায়ী, তিনার পারিবারিক জীবন জিন্দিগি অনুযায়ী আমার পারিবারিক জীবন জিন্দিগিকে পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহর নবীকে কত ভালোবাসি প্রমাণ পেয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ নবীকে কত ভালোবাসি প্রমাণ পেয়ে যাও। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে দিলেন যে তুমি আমার হিজরতের সাথী হবে। অমনোযোগী হলে কিন্তু কথা বুঝতে পারবেন না। অমনোযোগী যদি হয় কথা বুঝতে পারবেন না যে কি কথা হচ্ছে, কোথা থেকে কোথা চলে যাচ্ছে। আমার দিকে আকৃষ্ট হন, আমার দিকে তাকান। কথা তাকিয়ে শুনতে হয়, কথা তাকিয়ে শুনতে হয়। যদি মাথা নিচু করে শুনি সব মাথার ওপর দিয়ে যাবে, সব মাথার ওপর দিয়ে যাবে। আর সকালবেলা বলে উফ যা হয়েছে না, কি হয়েছে একটা বল, বলে কিচ্ছু মনে নেই। কি হয়েছে একটা বল, বলে যা হয়েছে বিরাট, মানে সে মারাত্মক ব্যাপার, একদম সে মাইক প্যান্ডেল ফেটে যাওয়ার মতো। বলে কি হয়েছে একটা কথা বল, বলে একটাও মনে নেই, একটাও মনে নেই। তাহলে কি হয়? হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছেন যে আল্লাহর নবী বলেছেন আমাকে নিয়ে হিজরত করবেন। যখন হিজরতের সময় ঘনিয়ে আসলো, হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আলীকে বললেন, হে আলী, আমি এই মুহূর্তে হিজরত করব, হিজরতের আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন, তুমি আমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ো, তুমি আমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, আর আমি হিজরতের জন্য রওয়ানা দেব। হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের জন্য রওয়ানা দিয়েছেন। প্রথমেই আবু বকরের ঘরে গিয়েছেন, আওয়াজ লাগিয়েছেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আবু বকর, এতটুকু ডাক দিয়েছেন, দরওয়াজা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেছে। লাব্বাইকা ইয়া সাদাই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি উপস্থিত। আল্লাহর নবী আশ্চর্য হয়ে গেছেন, একটা ডাক দিতেই খুলে গেল দরওয়াজা। আমি যদি রাত্রি 1টার সময় 2টোর সময় বাড়িতে আসি, 1টার সময় 2টোর সময় বাড়িতে আসি, স্ত্রী বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে আছে, স্ত্রী বাচ্চা সব ঘুমিয়ে আছে, দরওয়াজাতে ডাকছি, ও সকিনার মা ওঠো না, কতবার যে ডাকতে হবে তারপরে দরওয়াজা খুলবে, হ্যাঁ কি না? স্বাভাবিক মানুষ ঘুমাচ্ছে, কি করবে? কতবার ডাকতে হবে তবে না আমার স্ত্রী, আমার বিবি দরওয়াজা খুলবে। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনাকে একটি মাত্র আওয়াজ দিয়েছেন, হে আবু বকর, বাস দরওয়াজা খুলে গেল। হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, হে আবু বকর, তুমি কি ঘুমাও না? কি আজীব উত্তর দিয়েছেন তিনি বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যেদিন থেকে আপনি আমাকে বলেছেন যে আবু বকর তুমি আমার হিজরতের সাথী হবে, সেদিন থেকে আমি বিছানায় পিঠ লাগিয়ে আর কোনোদিন ঘুমাই নাই। আমিনার লাল দো জাহানের বাদশাহ, আশরাফুল আম্বিয়া, খাতামান নবিয়িন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দরওয়াজার সম্মুখীনে দাঁড়াবে না, আপনি আমার সম্মুখীনে দাঁড়াবেন, দরওয়াজার সম্মুখীনে দাঁড়াবেন, আর আপনি আমাকে আওয়াজ দেবেন, আপনার আওয়াজে সাড়া দিতে দেরি হবে, এই বিয়াদবি যাতে না হয়ে যায়, আল্লাহ যাতে নারাজ না হয়ে যায়, এই কারণে আমি সেদিন থেকে বিছানায় আর আমি পিঠ লাগিয়ে আর ঘুমাই নাই। সুবহানাল্লাহ, যে আল্লাহ নবীকে কত ভালোবাসেন। তারপরের ঘটনা, যখন তিনি গারে হীরা, যখন তিনি গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন ওই গুহার মধ্যে ছিলেন, সামনে কাফেরদেরকে দেখতে পাচ্ছেন, ডুকরে কেঁদে ফেলেছেন। আবু বকর ডুকরে কেঁদে ফেলেছেন আর বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এবার আমাদের মৃত্যু অনিবার্য, আমাদের কাছাকাছি, আমাদের সামনে চলে এসেছে। আবু বকরকে বলছেন যে, হে আবু বকর, তুমি ভয় পেও না, আমরা দুজন আছি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আর একজন আছে। তিনি কে? তিনি আল্লাহ আছে, তিনি আমাদের হিফাজত করবেন। ওই গুহার মধ্যে আল্লাহর নবীকে কত ভালোবাসতেন। গুহার মধ্যে অনেক ছিদ্র ছিল, ঘটনা সকলেই জানি। তিনি তিনার কাপড়কে ছিঁড়ে ছিঁড়ে, যত পাথর কাপড় ছিঁড়া নিয়ে ওই গর্তগুলোকে বুঝিয়েছেন, আর একটা গর্ত বন্ধ করতে পারছেন না, নিজের অঙ্গুলি দ্বারা চেপে রেখেছেন। আল্লাহর নবী বলছেন, হে আবু বকর, অনেকটা সফর করে ফেলেছি, বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, তোমার উড়ুতে মাথা রেখে একটু ঘুমাবো। তো আল্লাহর নবী আবু বকরের উপরের উপরে, রানের উপরে মাথা লেগে ঘুমিয়ে আছে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের উরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন। আবু বকরকে সাপে দংশন করেছে, আবু বকরকে সাপে দংশন করেছে, বিষের তাড়নায় জ্বালাতে চোখ থেকে পানি ঝরে, দাড়ি ভিজে নবীজির চেহারা মোবারকে পড়েছে, নবীজির ঘুম ভেঙে গেছে। নবীজি বলছে, আবু বকর, ঘরের কথা মনে পড়েছে মনে হয়, বিবি বাচ্চার কথা মনে পড়েছে মনে হয়, বাচ্চা কাচ্চাদের কথা মনে পড়েছে মনে হয়। হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু
আল্লাহর নবীকে এত ভালোবাসতেন? আবু বকর উত্তর দিয়েছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যেদিন থেকে ইসলামের কলেমা পড়ে নিয়েছি, যেদিন থেকে আল্লাহকে রব, আপনাকে নবী বলে মেনে নিয়েছি, সেদিন থেকে এই আবু বকর নিজের স্ত্রী, পুত্র, সন্তান, সন্ততি, নিজের জানের থেকে বেশি আপনাকে মহাব্বত করি। যে নিজের জানের থেকে আল্লাহর নবীকে বেশি মহাব্বত। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঘরের জন্য কাঁদছি না, বিবির জন্য, সন্তান সন্ততির জন্য চোখে পানি আসে না, সাপ কামড় দিয়েছে, বিষের জ্বালাতে অস্থির হয়ে পড়ছি, তাই চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়েছে। হযরতে রাসূল মুখ থেকে লালা নিয়ে বিষ যেখানে সাপে কেটেছে সেখানে ঘষে দিলেন, সেখানে লালা লাগিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে না বিষের আসর থেকে তিনি মুক্ত পেয়ে গেলেন, বিষ পানি হয়ে গেছে। তো এই ছিল নবীর প্রতি মহাব্বত। আজকে আমরা আমাদের মহাব্বতের সঙ্গে, আল্লাহর নবীর মহাব্বতের সঙ্গে আমাদের মহাব্বত, সাহাবাদের মহাব্বতের সঙ্গে আমাদের মহাব্বত, ভালোবাসা একটু মিলিয়ে দেখি, একটু মিলিয়ে দেখি। সংসারে অভাব হচ্ছে, কি হচ্ছে? সংসারে অভাব হচ্ছে। আগের মতো ব্যবসা আর চলছে না, আগের মতো কাজ কাম আর হচ্ছে না। ছেলেরা বলছে, বিবি বলছে, যাও একটা লোন নিয়ে নাও। কি বলছে? যাও একটা লোন নিয়ে নাও, একটা সুদে টাকা নিয়ে নাও, ব্যবসা করতে হবে, খাট আলমারি কিনতে হবে লোনের পয়সাতে, নিজের ব্যবসাকে বাড়াতে হবে সুদের টাকাতে, লোনের পয়সাতে। আমি কেমন আল্লাহর নবীকে ভালোবাসি। আল্লাহর নবী ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন, পৃথিবীতে যত গুনাহ আছে, শরাব পান করা, জুয়া খেলা, গাঁজা পান করা, জিনা করা, ব্যভিচার করা, যত গুনাহ আছে, সমস্ত গুনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণা করেননি যে আমার সঙ্গে আল্লাহ এবং তার রসুলের যুদ্ধ। এই ঘোষণা আছে? জিনা করেছে, চুরি করেছে, মদ পান করেছে, গাঁজা পান করেছে, তার শাস্তি আলাদা আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেননি যে তুমি এই গুনাহ করেছো, তার জন্য আমি এবং আমার রসুল তোমার সঙ্গে যুদ্ধতে নামছি। এই ঘোষণা আছে? এই ঘোষণা। আমি কত আল্লাহকে মহাব্বত করি, কত নবীকে ভালোবাসি। আল্লাহর নবী বলেছেন, যারা এই সুদে টাকা নেয়, যারা এই সুদে টাকা নেয়, লোন নেয়, যারও মাধ্যমে নেয়, এই টাকা নিয়ে যারা খাট আলমারি খরিদ করে, যারা নিজের ব্যবসায়ীতে লাগায়, যারা নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে মেটানোর চেষ্টা করে, আল্লাহর নবী তিনি ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন যে তাকে জানিয়ে দাও, সে কোনো দিনের জন্য সুখ পাবে না, সে কোনো দিনের জন্য শান্তি পাবে না। স্বয়ং আল্লাহ এবং তার রসুল তার মোকাবেলায় যুদ্ধর জন্য পৃথিবীতে নেমে আসছে। আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার কারো দুঃসাহস আছে? আল্লাহর নবীর সঙ্গে যুদ্ধ করার দুঃসাহস কারোর আছে? হ্যাঁ, দুঃসাহস তাদের আছে যারা এই সুদে টাকা নেয়, যারা লোন নেয়। সুদের যে কোনো মাধ্যম হতে পারে। তো এই কারজ, এই সুদি টাকা, এর 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 বিনিময়ে আল্লাহর নবী বলেছেন যে তার সঙ্গে আল্লাহ এবং আমার জং, আমার যুদ্ধ। কোনোদিন শান্তি পাবে? কোনোদিন শান্তি পাবে না। মনে হচ্ছে এককালীন অনেক টাকা পেয়ে যাব, অনেক কিছু হবে, কিন্তু তার ঘরের একটু খোঁজ খবর নাও না, সে কত জ্বালা যন্ত্রণায় আছে বুঝতে পারবে। তাহলে আমরা নবীকে সত্যিকারের মহব্বতের প্রমাণ দিতে পারলাম না। একটা ফল্ট হয়ে গেল আমাদের মধ্যে, যে নবীকে সত্যিকারের ভালোবাসতে পারলাম না। যে নবীকে ভালোবাসবে তো সে বলবে আমি নবীর সঙ্গে যুদ্ধ করব, সে বলবে না। তো যারা করেছেন হয়তো জানেননি, আল্লাহর কাছে তওবা চাইবেন, মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা শোনার পর পরবর্তীতে যদি নেওয়া হয় তাহলে মারাত্মক অবস্থা হবে।
যারা জানতো না, যারা আমরা জানি না, এখন মাফ চেয়ে নেবো, তওবা করে নেবো, আল্লাহ মাফ করে দেবে। কিন্তু এটা শোনার পরে পরবর্তীতে যদি নেন, তাহলে এই মানে সুসংবাদ, মানে এই সতর্কবার্তা সামনে রেখে আমরা কাজগুলো করব। তাহলে একটা ফল্ট হলো, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন ভালোবেসেছিলেন। মসজিদের মধ্যে নামাজ চলছে, মসজিদে নববীতে সমস্ত সাহাবারা নামাজ পড়ছে। একটা সাহাবা তিনি নামাজ পড়েই সঙ্গে সঙ্গে যখনই সালাম ফিরানো হয় তিনি সরাসরি বাড়িতে চলে যান। একদিন দুদিন সাহাবারা লক্ষ্য করেছেন, একদিন দুদিন সাহাবারা লক্ষ্য করেছেন। সাহাবারা আল্লাহ নবীকে বলছেন যে কি ব্যাপার, বুঝতে পারি না যে এই ব্যক্তিটা নামাজ পড়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে চলে যায়, নামাজ পড়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে চলে যায়, কি ব্যাপার আমরা জানি না, কি ব্যাপার আমরা জানি না। হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, আমি ওই সাহাবাকে জিজ্ঞাসা করব কি কারণে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ থেকে চলে যায়। তো সেই সাহাবাকে জিজ্ঞাসা করছে যে কি ব্যাপার, যে তুমি সঙ্গে সঙ্গে সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে চলে যাও, মসজিদ থেকে চলে যাও। তো সে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার তো কিচ্ছু নেই, আমি তো নিঃস্ব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটাই কাপড়, দেখতে পাচ্ছেন একটাই কাপড়, আমার ঘরও নাই, আমরা একটা গুহাতে মানে একটা গর্তই থাকি। তো আমার স্বামী স্ত্রী আমাদের দুজনের মধ্যে একটাই কাপড়। তো আমি এই জন্য যাই যে নামাজের ওয়াক্ত খুব কম থাকে, নামাজের সময় তো খুব কম থাকে, যেমন আসরে ফজরে সময় ওয়াক্ত খুব কম থাকে। তো ওই জন্য আসর আর ফজরে আমি তাড়াতাড়ি চলে যাই, যে ওয়াক্ত না চলে যায়। আমার স্ত্রী আমার পোশাক পরে, এই একটাই কাপড়, এই পোশাক পরে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজকে আদায় করে নেয়। এরকম দুর্ভিক্ষ কারোর আছে? কারোর আছে এরকম অভাব? কারোর আছে? কারণ যদি আমি আল্লাহর নবীকে সত্যিকারের ভালোবাসি, আল্লাহর নবীকে সত্যিকারের মহব্বত করি, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুইলা কুররাতু আইনি ফিস সালাহ, যে আমার চোখকে ঠান্ডা পৌঁছায়, আমার চোখে তৃপ্তি পৌঁছায়, আমার চোখে ঠান্ডা শীতলতা করে দেয় না যখন আমার উম্মত নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আমার উম্মত যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যায় তো আমার চোখে ঠান্ডা পৌঁছায়, আমার চোখকে ঠান্ডা শীতল করে দেয়। এবার বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করি, একটু বলি, সত্যিকারের নবীকে ভালোবাসি কি ভালোবাসি না? যদি নবীকে ভালোবাসি, নবীর চোখ যাতে ঠান্ডা হয়ে যায়, নবীর চোখ যাতে শীতলতা হয়ে যায়, তাহলে উম্মত সেই চেষ্টা করবে, করবে না? করবে না? সেই চেষ্টা করবে। তো নবীর এই উম্মত, আল্লাহর নবী যাতে ঠান্ডা পায়, যাতে তিনি শান্তি পায়, সেই আমল এই উম্মত করবে। এই উম্মত তো 5 ওয়াক্ত নামাজি হবে। নবীকে আমরা সবাই মহব্বত করি, ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসাটা মানে অতি কম, অল্প 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 ভালোবাসা। যেই ভালোবাসাতে না নবীর সিরাতের জীবন নিজের জীবনে আনতে পারছি না, আল্লাহর হুকুম নিজের জীবনে আনতে পারছি না, তো এই ভালোবাসা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল। এই ভালোবাসা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল। নবীকে ভালোবাসি আমি, ধিয়ান খিয়ালে কবিতা আবৃত্তি করি, মে ইয়াহু মেরা দিল হে মদিনে মে ইয়াহু মেরা দিল হে মদিনে মে। এটা জবানের কথা না দিলের কথা। আই লাভ মোহাম্মদ, এটা জবানের কথা না দিলের কথা। আই লাভ মোহাম্মদ, আই লাভ ইউ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা মুখের জবানের কথা না দিলের কথা। একটু খালি
মানে মহব্বত আছে, একটু বাড়িয়ে নিতে হবে। যেই বাড়ানোতে আমার দ্বারাতে সুন্নাত জিন্দা হবে, যেই বাড়ানোতে আমার দ্বারাতে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে, যেই বাড়ানোতে মদ খেতাম, মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়া হবে, গাঁজা পান করতাম, গাঁজা ছেড়ে দেওয়া হবে, সুদ খেতাম, লোন নিয়েছিলাম, পরবর্তীতে আর নেব না। মহব্বত আছে, মহব্বত আছে, আই লাভ মোহাম্মদ অন্তরে আছে, কিন্তু একটু বাড়িয়ে নিতে হবে। যেই বাড়ানোতে না এর থেকে মানুষ পরেশ থাকবে, এর থেকে মানুষ পরেশ থাকবে, এই গুনাহ থেকে ছেড়ে দেবে, এই গুনাহ থেকে ছেড়ে দেবে। হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসা কানারা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তিনারা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যিনারা দুনিয়া থেকে জান্নাতের বাশারাত পেয়ে গিয়েছেন। আর যারা শত্রুতা করেছে, যারা বিরোধী করেছে না, তারা দুনিয়া থেকে জাহান্নামের ঠিকানা বানিয়েছে। হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ সত্যিকারের আল্লাহর নবীকে ভালোবেসেছেন, দুনিয়া থেকে জান্নাতের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছেন। উতবা, সাহিবা, মুগিরা, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান এরা আল্লাহর নবীর শত্রুতা করেছে, আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করেছে, আল্লাহর নবীর সিরাতকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করেছে, দুনিয়া থেকেই জাহান্নামের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ কি না? তাহলে আমাদেরকে ভালোবাসাটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে, আল্লাহ নবীর ভালোবাসাটা একটু হাকিকাতে বাড়িয়ে নিতে হবে। আল্লাহর নবীকে কত ভালোবাসতেন, শুধু মানুষ তো দূরের কথা, আল্লাহর নবী সফর করছেন, আল্লাহ নবী সফর করছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, একটি গাছের তলাতে আরাম করে ঘুমাচ্ছেন, গাছের গোড়াতে আরাম করে ঘুমাচ্ছেন। আমরা শুনেছি গজলের মাধ্যমে, ছন্দের মাধ্যমে, যে মেঘ এসে কি করছে? ছায়া করছে, মেঘ এসে ছায়া করছে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকলেই চিনেছিলেন। আল্লাহর নবী সফর করছেন, তিনি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন, তিনি জমিনের মধ্যে আরাম করছেন, সাহাবারা জাগ্রত আছে। দূর থেকে একটি গাছ এসে আল্লাহর নবীকে ছায়া করছেন। শুনেছেন না শোনেন? আবার কিছুক্ষণ পর ওই গাছ নিজের স্থানে আবার চলে গিয়েছে। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, একটা আশ্চর্য বিষয় দেখলাম। কি বিষয়? যে অদূরে একটা গাছ আপনার কাছে হেঁটে হেঁটে আসলো, আপনাকে ছায়া করে আবার নিজ স্থানে চলে গেল। হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ওই গাছ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে যে আমার কাছ থেকে দো জাহানের বাদশা রাহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এখান থেকে চলে যাবেন, কিন্তু তিনার জিয়ারত আমার সৌভাগ্য হবে না। আল্লাহ তুমি আমার দোয়াকে কবুল করো। আল্লাহ তাআলা ওই গাছটির ফরিয়াদকে কবুল করেছেন। ওই গাছটি অদূর থেকে এসে আল্লাহর নবীকে সুন্দরভাবে মনের তৃপ্তি সহকারে আল্লাহর নবীর জিয়ারাত করে নিজের অন্তরকে শীতল করে আবার নিজ স্থানে চলে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবীকে গাছেরাও জানতেন, গাছেরাও চিনেছেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, পাথর সাজদা করত, তাজিম করত, সম্মান জানাতো। কঙ্কর, ইট পাটকেল সবাই সাজদায় নত হতো। গাছালিরা তারা সাজদায় ঝুঁকিয়ে যেত। জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী আল্লাহর নবীর কাছে বিচার জানাতো। এমনকি একটা সাহাবার একটা ঘোড়া ছিল, এই উট ছিল, উট, যে উটের দ্বারা তিনি ব্যবসা করতেন, তো সেই উট আল্লাহর নবীর কাছে এসে অভিযোগ জানিয়েছে। ঘটনা শুনেছেন না? শুনে
কি অভিযোগ করেছে সেটা পরের কথা। তো আল্লাহ নবী যখন সাহাবার কাছে গেলেন, গিয়ে বলছেন যে তোমার উট তোমার সম্পর্কে এই অভিযোগ করেছে, তোমার সম্পর্কে এই অভিযোগ করেছে। কি অভিযোগ? যে তুমি তোমার ব্যবসায়ী কাজেতে উটকে এত খাটাও, এত পরিশ্রম করাও, তাকে তার রিজা মানে তার রিজিক মানে তুমি ঠিক মতো দাও নাই, ওই জন্য সে আমার কাছে অভিযোগ করছে। আরো বহু ঘটনা এমন আছে যে উট পাগল হয়ে গেছে, উট পাগল হয়ে গেলে বাঘের থেকে মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যায়, বাঘের থেকে হিংস্র হয়ে যায়। তো সাহাবা গিয়ে উটের নামে অভিযোগ করেছে যে আমার উট এরকম পেরেশানি করছে। তো আল্লাহর নবী এসে না তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলে না তাকে বলে দিতেন, আর মালিকের যে সমস্যা সেই সমস্যার কথা বলে দিতেন, উট শান্ত হয়ে যেত, ঠান্ডা হয়ে যেত। এমনকি ওই হরিণীর কথা শুনেছেন তো, যে হরিণের কথা না, সেই শিকারী আর হরিণীর কথা গজলের মাধ্যমে শুনেছেন না, হরিণ এসে আল্লাহ নবীকে অভিযোগ জানিয়েছে। তাহলে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মাখলুক চিনেছে, কিন্তু আফসোস আমরা চিনতে পারিনি তার উম্মত হয়ে। এটা আফসোস নয়? উম্মত হয়ে সেই নবীকে আমরা চিনতে পারিনি। আল্লাহর নবীকে পরীক্ষা করার জন্য, আল্লাহ নবীকে পরীক্ষা করার জন্য একটা যাযাবর, যাদের কোনো ধর্ম নেই, তারা কি করত? মৃত গোহসাব নিয়ে আরবের বাজারে বিক্রি করত। মৃত গোহসাব নিয়ে, গোহসাব মানে জানো গুয়ের কেল যাকে বলি আমরা, টিকটিকির মতো দেখতে, আকার অনেকটাই বড়। ওই গোহসাব তারা হত্যা করে মেরে আরবের বাজারে বিক্রি করত, আরবের বাজারে। তো জিহালাতের যুগ ছিল সেই সময়, আল্লাহ নবী সে সময় দাওয়াতি কাজ করছেন। তো সেটা একটা বিরাট বড় মানে মুহূর্ত ছিল, যে দাওয়াতের মানে কাজ করা, যে এত শত্রু, এত পেরেশানি, এত নানা রকমের বিপদ আপদ, ঝড় ঝাপটা আসা, সেই সময়ে দাওয়াতি কাজ করছিলেন। তো জিহালাতের ওই সময়তে একটা আরবের বাজারে ওই গোহ সাপ মেরে যাযাবর বলছে যে আল্লাহ নবীকে বলছে, আপনি যদি এই গোহ সাপের দ্বারাতে বলিয়ে দেন যে আপনি নবী, আপনি নবী, তাহলে আমি আপনার আনা কলেমাকে আমি পড়ে নেব, আপনার কলেমাকে পড়ে নেব, আমি ইসলাম কবুল করে নেব। তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার কাছে ওই গোহ সাপ, ওই যাযাবরটা এই প্রশ্ন তুলেছে। একে তো বোবা জানোয়ার, একে বোবা জানোয়ার, তারপরে আবার মৃত, মারা গিয়েছে। তো প্রশ্ন করছে এই জানোয়ারটা যদি বলে দেয় যে আপনি নবী, তাহলে আমি কবুল ঈমান এনে নেব, কলেমা পড়ে নেব। তো হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না ওই গোহ সাপকে লক্ষ্য করে বললেন, জিন্দা মানুষ তো অনেক দূরের কথা, জিন্দা মখলুক তো অনেক দূরের কথা, মৃত জড় পদার্থ, কঙ্করের কোনো জান আছে? কঙ্কর, কাঁকর, ধুলোবালির কোনো জান আছে? আবু জেহেলের হাতে আছে। আল্লাহ নবীকে কি বলছে যে হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদি আপনি বলতে পারেন যে আমার হাতে কি আছে, তাহলে আমি আপনার ইসলামের কলমাকে কবুল করব। তো আল্লাহ নবী কি জবাব দিয়েছিলেন? যে আমাকে বলতে হবে না, যে আছে তাকে বলো যে কি আছে আর আমি কে। না হাতের মুঠো থেকে বলে দিয়েছিলেন, কলেমা পড়ে দিয়েছিলেন। তো আবু জেহেল কি বলেছিল? যে কত বড় জাদুকর, কি বলেছিলেন? কত বড় জাদুকর, নাউজুবিল্লাহ। তো আল্লাহর নবীকে জিন্দা মানুষ, জীবিত মাখলুক, এটা অনেক দূরের কথা, মৃত প্রাণী, সেও আল্লাহর নবীর শাহাদাত দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সেও আল্লাহর নবীর শাহাদাত দিয়েছেন। ওই যাযাবর আল্লাহর নবীকে বলছেন
এই যদি আপনার প্রতি সাক্ষ্য দিয়ে দেয় তাহলে আমি ইসলামের কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহর নবী ওই গোহসাবকে, বোবা জানোয়ারকে বললেন ইয়া আদ, শুধু এতটুকু বলেছে। কি বলেছে? ইয়া আদ। এতটুকু বলার সাথে সাথে ওই গোহসাপ জিন্দা হয়ে গিয়েছেন। ওই গোহসাপের জবান খুলে গেছে। ওই জবান থেকে বলছে লাব্বাইকা ইয়া সাদাইক ইয়া যাইনু মান ওয়াফা ইয়াউমাল কিয়ামা। তার বোবা জানোয়ার, মৃত জানোয়ার তার জবান খুলে দিয়েছেন, বলছেন লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে আমি উপস্থিত আছি, বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর নবী গোহসাবকে লক্ষ্য করে বললেন ফাবুদু, তুমি কার ইবাদত করো? কাকে জিজ্ঞাসা করছেন? মৃত বোবা জানোয়ারকে। ফাবুদু, তুমি কার ইবাদত করো? গোহসাব আরবি ভাষায় পরিষ্কার ভাষায় জানাচ্ছে মান কানা আরশুহু আলাস সামাইল আরদ ওয়াফিল বাহরি সাবিলুহু ওয়াফিল জান্নাতি রাহমাতুহু ওয়াফিন নারি ইকাবুহু। ওই যাযাবর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। একে তো বোবা জানোয়ার, তারপরে মৃত, সে কিভাবে তার জবান থেকে এইগুলো বলছে? বলছে আমি তো তার ইবাদত করি। মান কানা আরশুহু, যিনি আরশের মালিক, যিনি আরশে আছেন, সেই মালিকের ইবাদত করি। সুবহানাল্লাহ, যে সেই মালিকের আমি ইবাদত করি। আমি কার ইবাদত করি? অফিল বাহারি সাবিলুহু, জিনার জমিনে রাজত্ব। অফিল নারি জান্নাতুহু অফিল বাহারি সাবিলুহু অফিল জান্নাতি রাহমাতুহু অফিল নারি ইকাবুহু। জিনার রাজত্ব দুনিয়ায়, যিনি পথকে পথ বানিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রের পথে, জিনার রহমত জান্নাতে, জিনার শাস্তি রেখেছেন জাহান্নামে, সেই মালিকের আমি ইবাদত করি। গোহসাব বলছে। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই গোহসাবকে লক্ষ্য করে বললেন মান জব মান আনা, বলো আমি কে? কি বলছেন? যে বলো আমি কে? তখন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন আনতা রাসূলু রাব্বিল আলামিন ওয়া খাতামুন নবিয়্যিন, আপনি হলেন সারা জাহানের যিনি মালিক, তার পাঠানো রসুল, এবং আপনি সর্বশেষ খাতামুন নবীন, যে আপনি সর্বশেষ নবী। গোহসাব আবার জবাব দিচ্ছেন মান কদ আফলাহা মান সাদাকাকা ওয়া মান খাবা মা কাযাবাকা, যে আপনাকে বিশ্বাস করেছে সে সফল হয়ে গিয়েছে, যে আপনাকে অবিশ্বাস করেছে সে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবাই চিনেছিল, মৃত গোহসাব চিনেছে, কিন্তু আফসোস আমরা চিনতে পারি। আমরা যদি আমাদের অন্তরে আল্লাহর নবীর মহব্বতকে বেশি রাখতাম। আল্লাহর নবী নিষেধ করেছেন মদ গাঁজা খাবে না, মদ গাঁজা কি আল্লাহ হারাম করেছে, আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের ময়দানে, মাহশারের ময়দানে তার উম্মতকে চিনতে পারবেন না যারা গাঁজা পান করবে, মদ পান করবে। এত সহজ বিষয় আছে যে আদি নিশারি, আদি শরাবি, যাদের অভ্যাসই এটা যে রোজ একদিন না একদিন খেতে হবে, বা সপ্তাহে একদিন না একদিন খেতে হবে, হপ্তা পেলে মাস পেলে একবার না একবার খেতে হবে, এই ধরনের আদি শরাবি, আদি গাঁজা পানকারী, এদেরকে মাহশারের দিনে আল্লাহর নবী উম্মত বলবেন না, উম্মত বলবেন না, উম্মত বলবেন না, বলবে না যে এরা উম্মত। সেদিনকে বলবেন তুমি আমার উম্মত হতে পারো নাই। কেন? আল্লাহ তাআলা কালাম পাকের মধ্যে ঘোষণা করেছেন মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু।
আল্লাহর নবী, আল্লাহ তাআলা খিতাব করছেন যে আল্লাহর নবী যেটা দিবে সেটা করবে, যেটা বলবে সেটা করবে, যেটা থেকে নিষেধ করবে সেটা করবে না। এর দ্বারাতেই দুনিয়া এবং আখিরাতের তোমার কামিয়াবি, দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা, দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি। সেদিনকে আল্লাহর নবী বলবে তুমি আমার উম্মত হতে পারো নাই। আমি দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, কলেমার দাওয়াতকে গোটা পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি তায়েফের ময়দানে রক্ত ঝরিয়েছি। তায়েফের ময়দানে আমাকে রক্তাক্ত করা হয়েছে। আরও সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, আমার মাথাতে তীরবিদ্ধ করা হয়েছে, রক্তই রঞ্জিত করা হয়েছে, দান্দা মোবারক শহীদ করা হয়েছে। একই স্টেজে একই বৈঠকে আমার দুটো মেয়ে তালাক হয়ে গিয়েছে। আমার সাথী সঙ্গী হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুগণ বিবিকে বিবাহ করেছিলেন, বিবিকে বিধবা করেছিলেন, বাচ্চাকে এতিম করেছিলেন, কোটি কোটি টাকার সম্পদকে ব্যয় করেছিলেন, কোটি 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 টাকার জায়দাদকে, সম্পদকে, ফলবান জায়গা জমিকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন, আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিয়েছিলেন আমার দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আমার ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তো সেই উম্মত এই আমার দেওয়া এই আনাদ ইসলামের জন্য, সুন্নতের জন্য, সুন্দর পরিবেশের জন্য না তোমরা কি করেছো? তোমরা কি করেছো? তোমরা কি করেছো? জবাব দাও। সেদিনকে কি জবাব দেব? ওই জন্য হাকিকাতে আইলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা অন্তরে ভালোবাসি, এটা সত্য, কিন্তু ভালোবাসাটা আরো গেহেরাই হতে হবে, ভালোবাসাটা আরো বাড়াতে হবে। যেই ভালোবাসার দ্বারাতে আল্লাহর নবীর সুন্নতের আদর্শ দ্বারা নিজের জীবনকে তৈরি করতে পারি, সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, আমার বাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, সেই মহাব্বত আমার অন্তরে আনতে হবে। আল্লাহর নবীর মহাব্বতটা হাকিকাতে ওইভাবে আনতে হবে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ছিল কি ছিল না? বলেন। আল্লাহর নবীর কন্যা ছিল, চারটি কন্যা ছিল। আল্লাহর নবী তিনার কন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি দো জাহানের বাদশাহ, তিনার কন্যা বিদায় দেবেন, তিনার কন্যার বিবাহ দেবেন। তিনার কন্যার বিবাহটা কেমন ছিল? তিনার কন্যার বিবাহটা কেমন ছিল? আজকে আমাদের বিবাহটা কেমন হয়? যদি সত্যিকারের আইলা মুহাম্মদ হয়ে যায়, সত্যিকারের জবানের কথা না হয়ে অন্তরের কথা যদি হয়ে যায়, আই লাভ ইউ মুহাম্মদ যদি অন্তরের কথা হয়ে যায়, তাহলে খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরতে ফাতেমার বিবাহ কেমন হয়েছিল? আজকে আমি নবীকে কত ভালোবাসি, আই লাভ মুহাম্মদ অন্তরে কতটুকু আছে, এটা বোঝা যাবে যে আমাদের মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার সময়, তাকে বিদায় দেওয়ার সময় আল্লাহর নবীর আদর্শ, তিনার জীবন জিন্দিগি কেমন ছিল। বোঝা যাচ্ছে কথা? এক্ষুনি শেষ করে দেব। হুজুর চলে এসছেন, যারা মাইকের আওয়াজ শুনছেন কাছাকাছি চলে আসেন। তো এটা জবানের কথা হবে না, এটা অন্তরের কথা হবে। সত্যিকারের সাহাবারা আল্লাহর নবীকে ভালোবেসেছিলেন। সাহাবাকে সুলিতে চড়ানো হবে। সাহাবাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তোমার পরিবর্তে যদি তোমার নবীকে দিয়ে দেওয়া হয় আর তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তুমি কি ইসলাম ছেড়ে দেবে? হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ আল্লাহর নবীকে এত ভালোবাসতেন, সেই সময় আজীব জবাব দিয়েছিলেন, উত্তর দিয়েছিলেন যে হে বেওকুফ, আমি ঘরে বসা থাকবো, আমার হাবিবের পায়েতে একটা কাঁটা বিদ্ধ হবে, এটাও আমার অসহ্যর বাইরে, সহ্যর বাইরে, আমি এটা বরদাস্ত করি না।
তো সাহাবা নবীকে এত মহাব্বত করতেন, নবী নিষেধ করেছেন অসৎ কাজকে ছেড়ে দাও, নবী আদেশ করেছেন নামাজে চলে যাও, নবী আদেশ করেছেন নামাজে চলে যাও, নামাজ পড়লে আমার চোখ ঠান্ডা হয়ে যায়, নামাজ পড়লে আমার চোখ ঠান্ডা হয়ে যায়, আর এটা আমাকে কিয়ামতের ময়দানে তোমার জন্য সুপারিশ করার জন্য আমাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ নবীকে সাহায্য করা হবে যে নামাজ পড়ার জন্য। তো আজকে থেকে আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ নবীর উম্মত সঠিকভাবে হব, নবীর উম্মত সঠিকভাবে হব তো ইনশাআল্লাহ। নর এবং নারীর জন্য একই মশলা, মান রব্বুকা মান দীনুকা মান নবিয়ুকা। নবীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তোমার নবীকে কাকে মেনে এসেছো? নবীকে মোহাব্বত করি, জবান থেকে বলছি আই লাভ মোহাম্মদ, আই লাভ ইউ মোহাম্মদ। কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে বলো তোমার নবী কে ছিল? আমার বিবাহ শাদী কার তরিকায় করাই? আমি বাড়িতে কি কার তরিকায় বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করি? আমি কি কি তরিকাতে কাজ কারবার করি, ব্যবসা বাণিজ্য করি? আমি কিভাবে পয়সা উপার্জন করি, জীবিকার মাধ্যম বানিয়েছি? প্রত্যেকটা বিষয়বস্তুকে আল্লাহর নবী শিখিয়েছিলেন, হ্যাঁ কি না? প্রত্যেকটা বিষয়বস্তুকে তিনি শিখিয়েছিলেন। কবরে প্রশ্ন করা হবে মান নবিয়ুকা, বলো তোমার নবীকে। সারা জীবন আমি অন্যের তরিকাতে জীবন চালালাম, পুজোর মেলা হবে, কে যাবে? সখিনার মা সখিনাকে নিয়ে এমন সেজে যাবে যেন মনে হয় ওদেরই কিছু হচ্ছে, নাকি মনে হয় যেন ওদেরই কিছু হচ্ছে। এটা জবানের কথা হলো আই লাভ মোহাম্মদ, অন্তরের কথা বলেনি, অন্তর থেকে বলেনি। আল্লাহর নবী জানিয়েছিলেন যে পর্দা করা হচ্ছে আল্লাহ হুকুম, ফরজ। আমি মহিলা আল্লাহর নবীকে ভালোবাসি, জবান থেকে বলি, অন্তর থেকে বলি নাই। কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে মান নবিয়ুকা, বলো তোমার নবী কে ছিল? সেদিনকে কি উত্তর দেব? আমার ছেলের বিবাহ দেব, কার তরিকায় দেব? কবরে প্রশ্ন আছে মান নবিয়ুকা, বলো কাকে নবী মেনে এসেছো? জবান থেকে বার হবে না। সারা জীবন গায়েরদের তরিকার উপরে নিজের জীবনকে চালালাম। আরো যেসব যাদের উপরে লানত করেছেন, যাদের উপরে লানত করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, তাদের তরিকাতে নিজের জীবন জিন্দেগি চালালাম। কবরে প্রশ্ন আছে মান নবিয়ুকা, বলো কাকে মেনে এসেছো? নবীকে ভালোবাসি সবাই, পৃথিবীতে যত নবীর উম্মত আছে সবাই নবীকে ভালোবাসে, কিন্তু এই ভালোবাসাটা সত্যি না মিথ্যা একটু নিজেকে যাচাই করব, আর সেই অনুযায়ী নিজের জীবনকে হযরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সুন্নাতের উপরে নিজের জীবনকে চালানোর চেষ্টা করব। কেননা আমি যাকে ভালোবাসি তার কথা সব সময় বলি, আমি যাকে ভালোবাসি তার কাছে ঘন ঘন আসি, আমি যাকে ভালোবাসি একদিন দুদিন না দেখা হলে মন কষাকষি হয় না? যাকে ভালোবাসি, আমি যাকে ভালোবাসি ফোনেতে একদিন দুদিন কথা যদি না হয় আমার মন কষাকষি, একদিন দুদিন দেখা হয়নি, তার কাছে যেতে পারিনি। আল্লাহর নবীকে কত ভালোবাসি, যেই নবী বললেন আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম করেছেন ফরজ, নামাজের হুকুম করেছেন ফরজ, যেই আল্লাহর নবী বললেন যে আল্লাহ হালাল উপার্জন করেছেন ফরজ, নালে আল্লাহ তো চাইলে সমস্ত মাখলুককে খাওয়াচ্ছেন, তো আমাকেও খাওয়াতে পারতেন। আমি কি অন্যান্য মাখলুক থেকে বেশি খাই? জঙ্গলের হিংস্র বাঘ, আমরা তো 1 কেজি গোস্ত কিনি, 1 কিলো গোস্ত 12-13 জন খায়। আবার বউকে বলি 500 রান্না করো, কালকে আর অর্ধেক করবে, আর 500 করবে। বাঘ কত খায় জানেন? কয়েক কেজি গোস্ত খায়। সমুদ্রে থাকা কয়েক মাছ কয়েক কুইন্টাল খাবার খায়।
আল্লাহ চাইলে তো পারতেন যে যেমন সবাইকে খাওয়াচ্ছি, মানুষও একটা মাখলুক, মানুষকেও আমি খাওয়াবো, পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ কেন মানুষকে এইভাবে কেন খাওয়ালেন না? আমি নবীকে মহাব্বত করি, আল্লাহর নবী বলেছেন নিজের জীবিকার মাধ্যমটা বানাও হালাল, হারামকে ছেড়ে দাও। যেই বিষয়গুলোকে আল্লাহ হারাম বলেছেন সেগুলোকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর নবীকে সাহাবারা ভালোবাসতেন। আল্লাহর নবী ঘোষণা করে দিলেন যে কাল থেকে, আজকে থেকে, রাত্রেবেলা হুকুম এসছে, রাত থেকে হুকুম এসেছে, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন আজ থেকে মহিলাদের উপরে পর্দা করা ফরজ। রাত্রে ঘোষণা করেছেন কি আজ থেকে মহিলার জন্য পর্দা করা ফরজ। সেই সময় মহিলারা মদিনা মসজিদে নামাজ পড়তে যেত, সেই সময়ও মসজিদে নামাজ পড়তে যেত। হযরতে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন যে আমি ফজরের নামাজে গিয়েছি, গিয়ে দেখতে পাচ্ছি কাআন্নাহুম গুরাব, মনে হলো যেন কতগুলো কাক বসে আছে। রাত্রিতে হুকুম এসেছে, রাত্রির পরে যেই হুকুম ফজরের নামাজ, সেই নামাজে গিয়েছে, সেই আমল করে নিয়েছে। আল্লাহর নবী ঘোষণা করে দিলেন আজ থেকে মদ পান করা হারাম। মক্কা মদিনাতে মানে মদিনাতে এমন স্রোত বইছে যে মদের যেন ঝর্ণা থেকে পানি যেমন পড়ে তেমনভাবে পড়ছে। আজকে থেকে মদ হারাম, সাহাবারা ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যি যদি আইলা মোহাব্বত জবানের কথা না দিলের কথা। নবী বলেছে মদ খাওয়া ছাড়ো, নবী বলেছে গাঁজা পান করা ছাড়ো, 2 নম্বরই চিটিংবাজি করে পয়সা উপার্জন করা ছাড়ো, বিবির প্রতি নরম হয়ে যাও, নারমিয়াত হয়ে যাও, বাচ্চাদেরকে সুশিক্ষা দাও, আদর্শিত করো, তাদেরকে ভালো শিক্ষা প্রদান করো। আমি চিন্তা করি আমার সন্তান রাত্রি 12টার সময় ঘোরাফেরা করে কেন? চিটিংবাজ, দাগাবাজ, মদখোর, শরাবখোর, গাঁজাখোর তৈরি হয় না ওই রাত্রির পরিবেশে যখন আমার সন্তান সন্ততি যখন ঘুরতে থাকে। আইলা মোহাম্মদ জবানের কথা না দিনের কথা। নবীকে মহাব্বত করি, আর একটু বাড়াতে হবে, যার দ্বারাতে এই সমস্ত জঘন্য মানের অপরাধ থেকে বেঁচে যাব। আর আল্লাহর নবীর সহজ হবে মাহশারের দিনে তার উম্মতকে চিনতে, নাহলে উম্মতকে চিনতেই পারবে না যে তুমি আমার উম্মত হতে পারো। জবান থেকে যেই মুসলমান একবার কলেমা পাঠ করবে একদিন না একদিন সে জান্নাতে যাবে, এটা ঠিক কথা। কবে যাবে কিন্তু কেউ জানে না, তাকে আগে মেরে ফাটিয়ে ফেলবে। যে কলেমা একবার পড়েছে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে, এ তো সত্য কথা। তো কবে যাবে সে ঠিক আছে, কবে যাবে ঠিক আছে। এই হাদিসের ভিত্তি করে যদি যে একবার তো কলেমা পড়েছে জান্নাতে যাব। নবীজি তো রহমাতুল্লিল আলামিন, আমাদের জন্য দয়াশীল, এটা সত্য কথা, এটা কেউ ইনকার করতে পারবে না। যে ইনকার করবে তার ঈমান থাকবে না।